Welcome to CSR Academy. This is CSR. Today we discuss in IIT, JEE Mains and MSET class trigonometry part 2. In this one we discuss trigonometric ratios and compound angle sum problems. Now we take the first problem. If cot pi by 20 into cot 3 pi by 20 into cot 5 pi by 20 into cot 7 pi by 20 into cot 9 pi by 20 into cot 15 pi by 20. What is this value? The value of this one here. Please observe here. This is cot. Pi means 180 by 20. 180 by 20, 9 degrees. Cot 27 degrees. This is cot. Pi by 4, 45 degrees. This is cot 63 degrees. This is cot 81 degrees. This is cot how much? 3 pi by 4. 3 pi by 4 means 135 degrees. 135 degrees. We know that one formula, tan theta into cot theta 1. See here, A plus B, one formula is there. A plus B 90 degrees implies tan A into tan B. This value is 1 because B is 90 minus A. B is 90 minus A. This is cot A. Also, cot A into cot B. This is also 1. Remember this formula. గుర్తుంటే గుర్తుంది, లేకపోతే ప్రాబ్లం లేదు. చూడండి ఒకసారి 9 CR 9 ప్లస్ 180 81 90 కాబట్టి ఆ వాల్యూ 1. దిస్ ఈజ్ 1. cot 45 degrees 1. cot 45 degrees 1. Next cot 135 means 90 plus 45. So this is equal to, this is the second quadrant. 90 plus ante second quadrant. In second quadrant cot negative 90 vachinappudu tan vachindi. Tan 45 degrees. So the answer is -1. Sorry. Pi ante 180. 180 by 20. 9 degrees. 3 into 9. 5 cancel. 5 by 4. 45 degrees. 7 into 9. 9 into 9 degrees. This is 3 pi by 4. Cot 135 degrees. We know that A plus B 90 degrees implies cot A into cot B1. Cot A into cot B1. Cot A into cot B1. Cot 45 1. Cot 135 -1. That is the answer. Next, second problem. Cos square pi by 18 plus cos square pi by 9 plus cos square 7 pi by 18 plus cos square 4 pi by 9. What is this value? 0, 1, 2, -1. See here, A plus B 90 degrees అయినప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. cos square A plus cos square B ఎంత అవుతుందంటే 180. ఎందుకంటే B is equal 90 minus A కదా. ఇది sin square A, ఇది cos square A plus sin square A 1 అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడాలి 5 by 18 plus 7 pi by 18 అది 4. ఈ రెండు ఏమవుతుంది చూడండి. ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 18 కదా. 2 pi plus 7 pi 9 pi by. ఈ రెండు ఒకటి, ఈ రెండు ఒకటి అన్నమాట.
చూడండి ఫస్ట్ ది లాస్ట్ ది యాడ్ చేసుకోండి 5/18 4/9 18 LCM 5 ప్లస్ 8/5 అంటే 9/18 that is 5/2. So first to last value 1 using this formula, middle two value 1 plus 1, that the answer is 2. ఇది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ a plus b 90 degrees అయినప్పుడు cos square a plus cos square b. అలాగే ఇంకొకటి కూడా అది కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నా sin square a plus sin square b, ఈ వాల్యూ కూడా 1 అన్నమాట. అట్లా సైన్ లో ఇచ్చినా కూడా చూసుకోవాలి మీరు. అంటే మనం ఒక ప్రాబ్లం చేస్తున్నట్టు ఈ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం చేసినట్టుగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఒక్కసారి బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. a plus b 90 degrees అయినప్పుడు cos square a plus cos square b 1 అయింది. 5/18 plus 4/9 ఈ వాల్యూ 5/2 అంటే 90 degrees కాబట్టి ఈ సమ్ 1, ఇది కూడా సమ్ 1 అయింది. 1 + 1 ఆన్సర్ 2 అన్నమాట. ఆన్సర్ 2. Next question. In triangle ABC, third one. In triangle ABC, 3 cos A plus 2 0. Then quadratic equation with the roots. Important amata. With the roots. Sin A, cos A is. అంటే ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి, మనం ఆప్షన్స్ ఇవ్వకుండా నేర్చుకోవాలని మన ఇదనమాట. ఇప్పుడైతే చూడండి, ఇప్పుడు మనందరికి తెలుసు a plus b plus c 180 degrees కదా ట్రయాంగిల్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి cos a ఎంత ఇచ్చాడయ్యా? cos a ఎంత వచ్చింది మనకి? -2/3 <0 అంటే a అనేది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటది. జాగ్రత్తగా వినండియా. cos a నెగటివ్ కదా, మనకి 3 యాంగిల్స్ 180 అంటే మోర్ దాన్ 90 degrees అయ్యా. ఏ మోర్ దాన్ 90 అయితే ఇప్పుడు నేను ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటున్నా చూడండి, ఏ ఇక్కడని అంటే ఈ ఏ అప్పుడు ఎంత అయితే cos అంటే ఏంటి? ఇది 2/3 √9 - 4 ఇది √5 అమ్మా. నేను వెంటనే మీకు sin a చెబుతా. sin a అంటే ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్. ఇది మైనస్ తీసుకోకూడదు. అందుకే ఇక్కడ ఎందుకు అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అని చెప్పాం కదా క్లియర్ గా. ఇన్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ సైన్ పాజిటివ్. నాకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కావాలి. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ x² మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే sin a ప్లస్ cos a ఇంటూ x ప్లస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ sin a ఇంటూ cos a. ఇది బాబు ఇదిగో, ఎందుకంటే x² మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా ప్లస్ x ఇంటూ ఆల్ఫా బీటా 0 అంటే ఏంటిది? క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ హ్యావింగ్ రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్. ఇది ఫార్ములా గుర్తుండాలి మనందరికి. ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి, మనకు తెలిసినవే. ఎందుకంటే క్వాడ్రాటిక్ అనగానే మనకి ఇది గుర్తు రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, sin a వాల్యూ ఉంది, cos a వాల్యూ ఉంది. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x² మైనస్ ఆఫ్ √5/3 మైనస్ 2/3 ఇంటూ x ప్లస్ √5/3 ఇంటూ మైనస్ 2/3 0. 9 LCM తీసుకోండి. 9x² మైనస్ రెండిట్లో 3 వచ్చింది. 3 వచ్చి √5 మైనస్ 2 ఇంటూ x మైనస్ 2√5 0. ఇక ఆప్షన్ లో ఏది ఉందో చూసుకోవాలి. ఇది మెయిన్. మరొక్కసారి చూడండి, మనకి cos a, దీని నుంచి cos a వాల్యూ -2/3 దట్ ఈస్ ద నెగటివ్. మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఏ నెగటివ్ వచ్చింది కదా, మీరు థర్డ్ క్వాడ్రంట్ తీసుకోవచ్చు కదా, ఎందుకు సెకండ్ క్వాడ్రంట్ తీసుకున్నారు అని మీరు అడగొచ్చు. నేను దానికి చెబుతున్న రీజన్ చూడండి. ఎందుకంటే a ప్లస్ b ప్లస్ c 180 degrees కాబట్టి ఏ ఒక్క యాంగిల్ తీసుకున్నా 180 ఉండదు. 3 యాంగిల్స్ సమ్ 180 ట్రయాంగిల్ అన్నప్పుడు అది మెయిన్. సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంటది. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో కాస్ నెగటివ్. సో వెంటనే మనకి సైన్ పాజిటివ్.
మీరు ఇక్కడ అది మైనస్ ఇచ్చాడు కదా, ఇది కూడా -√5/3 రాస్తే రాంగ్ వచ్చింది. ఆప్షన్స్ లో అది కూడా ఇస్తాడు. ఆ లాజిక్సే మనం తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం. sin square 5 degrees plus sin square 10 degrees plus sin square 15 degrees plus so on up to sin square 90 degrees. ఈ వాల్యూ ఎంత అని అడిగారు. 17/2 19/2 0 1. సరే, జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. మీకు 1 నిమిషం టైం ఇస్తున్నా, చేయాలి. నేను ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు జ్యోతి ఇందాక ఆల్రెడీ వచ్చింది. a + b 90 degrees అయితే ఇక్కడ sin square a ప్లస్ sin square b, ఇది కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి. మీరు ఏం చేయాలంటే అందరూ ఇటు చూడండి ఒకసారి. 5 degrees 85 degrees, జాగ్రత్త చూడండి. 10 degrees 80 degrees, 15 degrees 75 degrees, 20 degrees 70 degrees, 25 degrees 65 degrees, 30 degrees 60 degrees, 35 degrees 55 degrees, 40 degrees 50 degrees, 45 degrees విడిగా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకంతే, జాగ్రత్త చూడండి. అర్థమైందా? మరి 90 దాకా వచ్చే అన్ని వచ్చేసి చూసుకోండి. ఇంకొకటి ఉంది 90 degrees కూడా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి అయ్యా, దీనికి చూడండి, ఇది ఒక్కటి రాస్తా. sin square 5 ప్లస్ అన్ని రాయను, ఇది ఒక్కటే రాస్తా. ఇదిగో ఈ వాల్యూ 1, ఈ వాల్యూ 1 1 1 అట్లా ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 ఉన్నాయి. 8 వచ్చినాయా? తర్వాత sin square 45 degrees ప్లస్ sin square 90 degrees 8. ఇది 1/√2 స్క్వేర్ కదా, ఇది 1. 8 + 1 9 + ½ 9.5 అది లాజిక్. ఇక్కడ అదే మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ లాజిక్ లేకపోతే మనం ఎంత కొట్టుకున్నా ఏముంది, టేబుల్ వాల్యూస్ ఉండవు. కాన్సెప్ట్ ఇదే. అట్లాగే కాసుల్లో ఇచ్చినా కూడా మీరు చూసుకోవాలి. Fifth problem. If sin x plus sin square x plus sin cube x is equal to 1, then cos power 6x minus 4 cos power 4x plus 8 cos square x. ఈ వాల్యూ ఎంత? 1 0 2
4 ఇట్లా ఏదో ఇస్తాడు చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇదిగో ఫస్ట్ ఇచ్చింది తీసుకోండి. sin x ప్లస్ sin క్యూబ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin స్క్వేర్ x దట్ సైడ్ 1 మైనస్ sin స్క్వేర్ x. sin x కామన్, sin x ఇంటూ 1 ప్లస్ sin స్క్వేర్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos స్క్వేర్ x. ఇప్పుడు స్క్వేరింగ్ చేస్తారా? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమైతే చూడండి, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. దిస్ ఎంప్లాయిస్ sin square x into 1 plus sin square x whole square is equal to cos power 4x. sin square x అంటే 1 minus cos square x into 1 minus cos square అంటే 2 minus cos square x whole square is equal to cos power 4x. సింప్లిఫై చేయండి, మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది. దిస్ ఎంప్లాయిస్ 1 minus cos square x into 4 plus cos power 4x minus 4 cos square x minus cos power 4x 0. This implies చూడండి 4 plus cos power 4x minus 4 cos square x with the next one minus 4 cos square x minus cos power 6x minus into minus plus 4 cos power 4x minus cos power 4x is equal to 0. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది చూసారా, ఇదిగో ఇది అది తీసుకెళ్ళాలంటే cos power 6x కావాలి ప్లస్ 4, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయినాయి. అటు వెళ్తే మైనస్ 4 cos power 4x. నెక్స్ట్ మైనస్ 8 కదా, అటు వెళ్తే ప్లస్ 8 cos square x. ద రిమైనింగ్ ఆన్సర్ ఈజ్ 4. ఇక్కడ 4 మిగిలింది, అదే ఆన్సర్. మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో వెరిఫై చేయటం కుదరదు, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. అది మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరు అడగొచ్చు ఏ ప్రాబ్లం చేయాలి ఏ ప్రాబ్లం చేయకూడదు అనేది. మన కాన్సెప్ట్స్ తరోగా ఉండాలి. ఫండమెంటల్ బేసిక్స్ మాత్రం తరోగా ఉంటే దాన్ని బట్టి మనం ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది మెల్లిమెల్లిగా ఒక ఐడియాకి వస్తుంది అన్నమాట కొన్ని ప్రాబ్లం చేసిన తర్వాత. నెక్స్ట్ sixth one, under root of 1 plus cos a by 1 minus cos a is equal to cosecant a plus cot a. Then a lies in quadrants. Options Q1, Q2, Q2, Q3, Q3, Q4, Q1, Q4. These are the options. Please observe here. This is the given condition. నేను cosecant a plus cot a ని 1 plus cos a by sin a అని రాయచ్చా. చూడండి, cosecant a అంటే 1 by sin a, cot a means cos a by sin a. ఇదిగో we know that cos value, sin value always lies between -1 and 1. ఇది పాజిటివ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇచ్చినట్లు లెక్క. గ్రేటర్ దాన్ 0 ఎంప్లాయీస్ sin a కూడా పాజిటివ్. sin a పాజిటివ్ ఎక్కడెక్కడయా? ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఇది ఆన్సర్. ఇది న్యూమరేటర్. ఇదిగో మాక్సిమం వాల్యూ 1. దీని వాల్యూ 1 కంటే -1 కంటే తక్కువ అయితే ఉండదు. అర్థమైంది? గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉంటది. సో 1 హైయెస్ట్ కాబట్టి పైన పాజిటివ్ కింద కూడా పాజిటివ్ ఉండాలి. కింద పాజిటివ్ అంటే సైన్ పాజిటివ్ మీన్స్ ఫస్ట్ 2 క్వాడ్రంట్స్ అన్నమాట. అది ఆల్ సిల్వర్ టీ కప్స్ అనేది మనం జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోవాలి. అది మైండ్ లోకి రావాలి. పర్ఫెక్ట్ గా తరోగా ఉంటే మనం సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయే వరకు ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి. మెయిన్ గా అదే ట్రిగనామెట్రీ మనం ఇష్టపడితే బాగుంటుంది, ఈజీగా ఉంటది. కొంచెం భయపడ్డామంటే అసలు దాని దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేదు. అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
నెక్స్ట్ cot alpha is equal to 2a minus 1/8a. Then cosecant alpha plus cot alpha ఏమవుతుంది? ఆప్షన్స్ 4a నా minus 4a or 1/4a, 4a or minus 1/4a, minus 1/4a. These are the four options. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది కూడా మనకి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఒకటి తెలుసు కదా. ఎప్పుడైతే కాట్ ఆల్ఫా ఇచ్చాడో జాగ్రత్త నేనేం చేస్తున్నానంటే 2 కాట్ ఆల్ఫా రాస్తున్నా, 2తో మల్టిప్లై చేశా. ఇదయ్యా 2 కాట్ ఆల్ఫా రెండు వైపులా 2తో మల్టిప్లై చేశా, 4a minus 1/4. నేను కాట్ ఆల్ఫాని ఎలా రాస్తాను చూడండి. కొసికెంట్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాట్ ఆల్ఫా మైనస్ కొసికెంట్ ఆల్ఫా మైనస్ కాట్ ఆల్ఫా రాయొచ్చాం చూడండి. ఎందుకంటే ప్లస్ కొసికెంట్ మైనస్ కొసికెంట్ క్యాన్సిల్, కాట్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాట్ ఆల్ఫా 2 కాట్ ఆల్ఫా. సో ఒక్కసారి మీరు చూడండి జాగ్రత్తగా. నేను ఇక్కడ ఇదిగో ఒకవేళ ఈ వాల్యూ ఇదైతే ఈ వాల్యూ ఇది అవుతుంది, లేదు ఈ వాల్యూ ఇదైతే ఈ వాల్యూ ఇది అవుతుంది. కాబట్టి మనం దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు అంటే కొసికెంట్ ఆల్ఫా చూడండి, కొసికెంట్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాట్ ఆల్ఫా 4a అన్న కావచ్చు, మైనస్ 1/4a అన్న కావచ్చు. ఇదిగో ఇది ఇదైతే ఈ మైనస్ వదిలేసేది ఇది ఇది అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది మైనస్ ఇది అయితే ఇది అవుతుంది. మనకి కావాల్సింది ఇదే కదా. సో 4a or minus 1/4a ఆన్సర్ నోట్ చేసుకోండి. Which of the following is true? Next one. Which of the following is true? First one, sin 1 degree, sin 1 degree is equal to sin 1 radian. Sin 1 degree greater than sin 1 radian. Sin 1 degree less than sin 1 radian. Sin 1 degree plus sin 1 radian is equal to 0. Please observe here, 1 radian is equal to pi by 180 degrees. That is nothing but 57 degrees cm. 1 degree is equal to this one, 0.01745 radians. But 1 radian is equal to 57 degrees 16 minutes approximately. మీకు సైన్ గ్రాఫ్ గురించి ఒక ఐడియా ఉంది కదా, ఒకసారి చూడండి. సైన్ గ్రాఫ్ దిస్ ఈజ్ 5/2, దిస్ ఈజ్ 5/4 ఇంతవరకు. సైన్ 0 0, దిస్ ఈజ్ 1. సైన్ 5/2 1 అంటే ఇది గ్రాఫ్ ఇలా వెళ్తుంది, తర్వాత వస్తుంది అన్నమాట గ్రాఫ్. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ 57 డిగ్రీస్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది 57 డిగ్రీస్ సుమారుగా 57 డిగ్రీస్ వాల్యూ సైన్ ఇది. కానీ 1 డిగ్రీ వాల్యూ ఇది, దీనికంటే ఇది ఎక్కువ. సో మనం దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు, సైన్ 1 డిగ్రీ లెస్ దాన్
sine 1 radius. Please observe here, sine is increasing function in the first quadrant. First quadrant 0 to 90 degrees. ఇలా పెరుగుతుందంటే ఇంక్రీజింగ్ అన్నమాట. వాల్యూస్ ఇక్కడ థీటా అనుకుంటే థీటా వాల్యూస్ ఇట్లా పెరుగుతుంటే సైన్ వాల్యూ ఇట్లా పెరుగుతుంది. దీని వరకు 5/2 వరకు మనకి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అంటాం అనమాట. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ ఇంక్రీజింగ్. అదే వీటిలో కాస్ ఇచ్చారనుకోండి, కాస్ 1 డిగ్రీ గ్రేటర్ దాన్ కాస్ 1 రేడియన్, అది రాసుకోండి. అలాగే tan రాసుకుంటే tan 1 డిగ్రీ సైన్ కి లాగానే tan 1 డిగ్రీ లెస్ దాన్ tan 1, అది కూడా రాసుకోండి. ఇవి యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్. $1 డిగ్రీ అంటే 1 రూపీ అంటే ఇప్పుడు $1 అంటే మనకు తెలుసు 73 రూపీస్. అలాగే 1 రేడియన్ అంటే ఇక్కడ 57 డిగ్రీ సుమారుగా. డాలర్ మారింది, రేడియన్స్ మారదు ఇక్కడ వాల్యూ. ఊరికనే ఎగ్జాంపుల్ గా చెబుతున్నాను. నెక్స్ట్ అంటే దాంతో కంపేర్ చేసి అట్లా గుర్తుంటుందని, అందుకంటే ఏం లేదు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, tan A is equal to P by Q, tan B is equal to Q minus P by Q plus P. Then what is A plus B value? జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ పీక్యూలు ఇచ్చినా కూడా నేను పీక్యూలు 100 తీసుకుంటున్నా. ఇది tan A. అప్పుడు tan A ఎంతయ్యా? tan A 1 అంటే A 45 డిగ్రీస్. ఇది tan B ఎంత అవుతాయా? పీక్యూలు 1 తీసుకుంటే 1 - 1 0 అయితే P 0 డిగ్రీస్. అప్పుడు A plus B యాడ్ చేస్తే 45 డిగ్రీస్ ఆర్ 5/4. అంతే, సింపుల్. లేదు మామూలుగా చేయాలంటే ఎప్పుడైతే tan లో ఇచ్చాడో tan of A plus B తీసుకోండి. tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. సింప్లిఫై చేస్తే మీకు 1 వచ్చింది. tan 45 డిగ్రీస్ అయితే ఇది జనరల్ ప్రాసెస్ అన్నమాట. A plus B 45 డిగ్రీస్. సెకండ్ మెథడ్ మన వెరిఫికేషన్. మీరు అడగొచ్చు, సార్ పీక్యూలు 1లో పెట్టుకోవాలని మనకి ఎలా తెలుసు అని. మనకి తెలుసు అని కాదు, స్మాల్ వాల్యూస్ పెట్టుకోవాలి. డినామినేటర్ 0 రాకుండా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఏదైనా అట్లా అయ్యేటట్టుగా వెరిఫికేషన్ మెథడ్ అంటాం అనమాట. వెరిఫికేషన్ మెథడ్ లో మన కన్వీనియంట్ వాల్యూస్ అక్కడ పెడితే ఏమొస్తుంది, అదే వాల్యూస్ ఇక్కడ పెట్టాలి, అట్లా అనమాట. మరి ఆన్సర్ లో కూడా కాంట్రవర్సీ ఉండేటట్టు అయితే అట్లా తీసుకోకూడదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.